بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دشمنی کے شکار افراد، ان کے لیے یہ آج کا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ دشمنی سے حفاظت کا عمل ہے، اور اس عمل کے بعد جو دشمن آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے وہ دشمن خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اب سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ دشمنی کے جو شکار افراد ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جس پر بیتتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی طاقت کے زور پر، دوسرا دشمن یہ ہوتا ہے، میں بس جلدی آپ کو 2-3 چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پورا وظیفہ سمجھاؤں گا، اور اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ عمل کرنے کے بعد نہ تو آپ کو رجت کا معاملہ ہوگا، اور آپ کو ایک ایسا روحانی سکون عطا ہوگا، وہ میں طریقہ آپ کو عرض کروں گا۔ اس عمل کو مرد و خواتین کر سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے بات سمجھ لیں کہ آپ کو زندگی کے اندر کن کن درپیش مسائل کے لیے آپ ان عمل کو کر سکتے ہیں۔ وہ 1-2 آپ کے لیے میں مسائل عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس عمل کو کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے۔ وہ نیت کیسے کرنی وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا دشمن ہے وہ آپ پر جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے، یا اپنی زبان کے ذریعے، یا اپنی دولت، پیسے، طاقت کے نشے میں آپ کی زمین جائیداد یا آپ پر قابض ہوتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کہیں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کسی جگہ، مرد و خواتین کوئی بھی ہے، وہاں پر آپ کو کوئی بندہ تنگ کرتا ہے، کوئی بندہ پریشان کرتا ہے، یا کسی کے پاس آپ کے راز چلے گئے اور آپ کو وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ سر کوئی بھی معاملہ ہے دشمنی کے حوالے سے، بے شمار چیزیں ہیں، اگر ان کو میں علیحدہ کر کے بیان کروں گا تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، اپنے تمام ویورز کا میں دل سے احترام کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حسد، وہ کسی میں بھی آ سکتا ہے، وہ ایک دنیا دار میں بھی آ سکتا ہے، وہ مولوی میں بھی آ سکتا ہے، پیر میں بھی آ سکتا ہے، یوٹیوبر میں بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں، امت مسلمہ کا ایک احترام ہے، وہ دل میں ہونا چاہیے۔ میں اس احترام کو دل میں رکھتا ہوں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ پاک ہی ہے جو انسان کو معاف فرمانے والے ہیں۔ بندے کے پاس یہ اتنی اوقات اور حیثیت ہے ہی نہیں۔ بندے کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پکڑ کے اس کو ذلیل کر دوں، میں اس کو رسوا کر دوں۔ کوئی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بندہ ہے، اس کو اپنا آپ اوپر کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا تو مجھے اوپر جون سے عروج ملے گا۔ لوگوں کے مجھے بہت سارے آپ ویورز جون سے ہیں، وہ پوری دنیا سے یہ کہتے ہیں جی جس طرح آپ عمل سمجھاتے ہیں، یا جس طرح آپ رجت سے بچنے کے لیے پورا طریقہ سمجھاتے ہیں، اس طرح پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہ مجھے تقریباً 99% جہاں سے بھی پوری دنیا سے کال آتی ہے، پہلی بات یہی ہوتی ہے۔ میں ان سے یہی ایک جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ پاک حسد سے، غرور سے، تکبر سے بچائے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بتاتے سب ہی ہیں، صرف آپ ان کو غور سے سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے میں سب کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی، اور میرے اس وقت دور موجودہ حاضر میں بھی بہت ذہین لوگ اور بہت سمجھدار لوگ، تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے پوری کروں۔ جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت ہے، تو اب آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک چیز پہلے بیٹھنی چاہیے کہ ہم نے کالے علم کی طرف نہیں جانا، شیطانی عملیات کی طرف نہیں جانا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے شیطان سے مدد نہیں مانگنی، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور کچھ کلمات ہیں جن کو ادا کرنا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کوئی عمل سمجھ کے کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس عمل کو مرد و خواتین کر سکتے ہیں، اور میں اس بات کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کو کیا تو رجت کا معاملہ تو آپ سوچیے گا بھی نہیں۔ پریشانی تو آپ پر کسی قسم کی نہ عمل کو کرنے کے بعد آئے گی، نہ عمل کے دوران آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ پہلا رجت کی کاٹ ہے، اس سے بڑی کاٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ آپ معافی مانگ لیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے، توبہ کر لیں، اس سے بڑی سر کاٹ ہے ہی نہیں۔ جتنے پچھلے رجت کے معاملات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔
दूसरी बात ये है कि आपने जब इस अमल को लिए बैठना है तो आपने नियत करनी है। नियत आपने किस तरीके से करनी है? मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपने फला मकसद फला हाजत के लिए, यानी कि मेरा फला दुश्मन है, फला बिन फला जो है दुश्मन, उसकी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ जुबान बंदी हो, या उसका जो भी मामला है, उसने मुझ पर जादू किया है, मुझे कुछ खिलाया पिलाया है, जो भी है शैतानी अमलियात की है मेरे घर में, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर, मेरे पर, नाम लेने हैं फर्दन फर्दन, आप जिसकी आपने काट करने जा रहे हैं, या अपना आप ले लें, मैं मतलब अपने लिए इस अमल को करने जा रहा हूं या करने, इतनी आवाज में आपने नियत करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। ये बात ये ज़हन में रखिएगा। और ये पढ़ाई भी आपने जो करनी है ना, इतनी आवाज में करनी है कि आपके कानों तक आवाज है। कोई भी वजीफा है वो आप मुंह में गुनगुन 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 ना करते रहा करें, बल्कि आप उसको इतनी आवाज में पढ़ा करें कि आपके कम से कम आपके कानों तक तो आवाज आए ना। जो मुअक्कलात है उनकी आमद हो, जो जिन्नात है नेक उनकी आमद हो। इस टॉपिक पर अब मैं नहीं चलना चाहता, ये बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मतलब कैसे उनकी आमद होती है और किस तरीके के साथ उनसे काम लिया जाता है, और कैसे ही हमने मतलब अपने अमल को मुकम्मल करना है, और रजत के कैसे बचना है। अच्छा, ये अमल आप सारी जिंदगी भी कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, आप अपने सुकून के लिए। मैं लिख के देता हूं, यकीन मानिए 110% मैं कहता हूं कि पहली मर्तबा जब आप इस अमल को करेंगे, पहली मर्तबा इसको आपने पानी के गिलास पे दम करके पीना है। और वो पानी, सर मैं जैसे बता रहा हूं, पानी आपने बनाया, दम किया, दम करने के बाद आपने पानी पीना है, और उसके चंद कतरे सर अपने थोड़े थोड़े करके कतरे अंदर लेके जाने, ये नहीं बड़े बड़े घूंट नहीं, थोड़ा थोड़ा आपने पानी अंदर लेके जाना है, चंद कतरे मुंह में रखने हैं, फिर और उससे पहले आपने थोड़ा सा पानी हाथों पे डाल के अपने सर के ऊपर पानी डालना है, और अपने चेहरे पे, मर्दों खवातीन सब, सर आपने ये अमल करना है, और ईमान से आपने बताना है। यही मेरी वीडियो है, यही मेरा चैनल है इस्लामिक टीचर हमदमी। आपने इसी वीडियो के नीचे आके ईमानदारी से बताना है कि पहली मर्तबा जब आपने दम किया है, दुनिया में कभी भी पूरी जिंदगी जब से आप पैदा हुए इतना सुकून आपको कभी मिला है? आपने बताना है। आप यकीन माने 110% अगर आप बुखल नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, आके आप बताते हैं, तो यकीन मानिए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि जिंदगी में मुझे इतना कभी सुकून नहीं मिला जितना पहली मर्तबा ये अमल करने के बाद मुझे सुकून मिला है। आपने इस अमल को करने से पहले, कोई भी है सर, आपने इसको अमल को 3 दिन का ये अमल है, ठीक है, किसी खास मकसद हाजत के लिए, लेकिन अगर आप इसको मुसलसल करना चाहते हैं या 3 दिन करना चाहते हैं, जितने दिन भी करना है सर, आपने हर किस्म के गोश्त से परहेज करना है। ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि इस अमल के लिए जरूरी। आगे आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस ये एक ही शर्त है, गाय के गोश्त से, बीफ से तो आपने बिल्कुल परहेज करना है। मटन चिकन वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं, मुसलसल अमल करते हैं, तो फिर आप खा भी सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 दिन मकसद हाजत के लिए करना है, तो फिर आप परहेज कर लें, बस ये एक ही शर्त है। और दूसरा, इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, और वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है अगर आपको पसंद आए तो। अब आपने सर करना है कि आपने एक पानी का गिलास लेना, और उसके ऊपर आपने पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक मरतबा। मैं पूरा तसल्ली से समझाऊंगा, समझिएगा, अमल समझ के करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 मरतबा। इस तरह आपने 41 टाइम 41 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और उसके बाद आपने कोई और दुरूद शरीफ नहीं, सिर्फ दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है 41 मरतबा, ठीक है सर। अब तीसरा स्टेप शुरू होता है, आपने आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बगैर आपने सूरह फातिहा पढ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। समझते जाइएगा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। जब आपने वलद्दालीन कहना ना, आगे सर आमीन आपने नहीं कहना, फिर आपने शुरू कर देनी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इस तरह आपने इसको वलद्दालीन के बाद फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू करना है, ठीक है, आमीन आपने नहीं कहना। अब 41 टाइम आपने सूरह फातिहा भी पढ़ ली। अब आखिर में आपने फिर 41 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ ली। अब आपने क्या करना है कि आपने उस पानी पे दम करना है। दम करने के बाद आपने अपने दोनों हाथों पे दम करके, ये देखिए, दम करने के बाद अपने सामने वाली साइड से, यहाँ से आपने इस जगह से जाना है, इस तरह अपना
पूरा वापस ला के कानों के लो से ऐसे उंगलियों के जरिए आपने ऐसे लाना है, ऐसे दम कर देना है, और आगे आपने दुश्मन की तस्वीर या तस्वर रखना है और उसके ऊपर आपने दम, जो आप पर किया कर वापस पलट जाएगा, दुश्मन की जुबान बंदी हो जाएगी, और जो आपको रूहानी सुकून मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। इस पानी को फिर आपने उसी तरीके से पीना है और उसके अपने जिस्म का मसाज करना है। यकीन मानिए ये अमल 3 दिन किसी भी मकसद हाजत के लिए आप करें, और इसका वक्त है इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है, और यकीन मानिए अल्लाह पाक का फजल करम से कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। मैं फिर कहता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।